اور دہشت گردیوں میں دعوت اسلامی ملوث نہیں ہے، ان کا دامن اس سے پاک ہے۔ الحمدللہ ہمارے پاس تحریریں یہ ہماری حکومت نے ہم کو دی ہیں، تو پتہ چلا کہ حکومت گولی لاٹھی کی زبان نہیں سمجھتی، حکومت محبت کی زبان سمجھتی ہے۔ ہم محبت سے بات کرتے ہیں، ہم اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ پتھر کھانا تو سنت ہے، مگر اسی پتھر کو اٹھا کر بے قصور مسلمان کی طرف مارنا سنت نہیں ہے، بلکہ یہ ظلم ہے۔ تو الحمدللہ دعوت اسلامی ظلم سے پاک ہے۔ سب کے سب دعوت اسلامی میں شامل ہو جائیں تو انشاءاللہ دنیا امن کا گہوارہ بن جائے گی۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو مچی ہو مچی ہو مچی ہو۔ الحمدللہ عز وجل تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے امیر شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے مخصوص انداز میں سنتوں بھرے بیانات اور ملفوظات کے ذریعے کچھ ہی عرصے میں لاکھوں مسلمانوں کے دلوں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا ہے۔ دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز میں وقتاً فوقتاً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ملک بھر کے اور بیرون ممالک کے مختلف اسلامی بھائیوں کے مختلف قسم کے مثلاً عقائد و اعمال، فضائل و مناقب، شریعت و طریقت، تاریخ و سیرت، سائنس و جسمانی صحت، اخلاقیات اور اسلامی معلومات، تنظیمی معاملات اور دیگر موضوعات سے متعلق سوالات کے جواب عطا فرماتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بانی دعوت اسلامی کی بارگاہ میں عرض ہے، حب جاہ کی تعریف اور اس سے بچنے کا نسخہ ارشاد فرما دیجیے۔ حب جاہ، جاہ مانے شہرت اور حب مانے محبت، یعنی کہ اپنی شہرت چاہنا، اپنی واہ واہ کی خواہش کرنا، یہ حب جاہ کہلاتا ہے۔ اور اس کا یہ کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً ابتلا عام ہے۔ اور ہے بہت خطرناک مرض۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا نقصان حب مال اور حب جاہ ایک دل مومن میں پہنچاتے ہیں۔ تو یہ مثال دی گئی ہے، تو یعنی کہ تباہ و برباد کر دیتے ہیں مومن کے دل کو یہ حب جاہ جو ہے، اور حب مال دونوں چیزیں۔ تو آج کل یہ مرض بہت زیادہ عام ہے اور بندے کو اندازہ بھی نہیں ہوتا اور اس میں یہ مبتلا ہوتا ہے۔ اب یہ کیسے پتہ چلے کہ یہ اس میں مبتلا ہے یا نہیں؟ یہ غالباً اس طرح پتہ چلے گا کہ جیسے کہ میرے ایسا مذہبی شخص ہے جس کی 4 آدمیوں میں جان پہچان ہے اور لوگ عزت کرتے ہیں، تو یہ جب کسی محفل میں جائے گا ایسا شخص، تو اس کی خواہش ہوگی کہ لوگ میرے لیے کھڑے ہو جائیں یا میرے نام کا نعرہ لگائیں، میری
दरवाजे तक आकर आओ भगत करें, मुझे नुमायां निशस्त पर बिठाया जाए, अवाम के अंदर बीच में बैठना वो अपनी कसरे शान समझेगा। जो हुब्बे जागा मरीज है ना, अगर कभी बैठ भी गया तो अंदर से उसको सदमा होगा कि यार ये लोग जानते नहीं मैं वो हूँ ये हूँ, और मुझे किसी ने भाव नहीं पूछा मेरा, यूँ ही मतलब मैंने कि नो लिफ्ट कर दिया मेरे को और मैं इधर अवाम में बैठ गया। तो ये एक मतलब हुब्बे जागी अलामत मिनर्स की। इसी तरह जैसे आम आदमी को दावत आएगी तो वो चला जाएगा बस में बैठकर, वैगन में बैठकर, मगर हम जैसे को कोई दावत देगा तो बिल्कुल ये जहन में होगा। आप जैसे हो तो कार्ड भी आ जाएगा तो खुशी खुशी पहुंच जाओगे। और हमारे पास जैसा मतलब वो जैसे जिसका मिजाज जितने इसके मानने वाले, तो हम जैसों को कार्ड किया अगर कोई टेलीफोन पर दावत देगा तब भी समझ में नहीं आएगी, एक आएगा तब भी समझ में नहीं आएगी। पूरा वफ्द हाजिर होना चाहिए हमारी बारगाह में और बड़े एहतमाम एहतराम के साथ मिन्नतें करे, फिर हम नखरे करेंगे, थोड़े हमारी खुशामद करे, हाथ पाँव चूमे, हाथ जोड़े, तो फिर जाकर हम दावत कबूल करेंगे। व्हाट इज़ दिस? ये सब हुब्बे जाही के तो नज़ारे हैं कि हम अपने आप को दूसरों से मुमताज़ काहे को समझते हैं। लोग हमें मुमताज़ समझते रहे, वो अल्लाह की तरफ से समझो एक इनाम है कि दुनिया में किसी को इसकी इबादत की अल्लाह ताला ने शोहरत कर दी, उसके इल्म की शोहरत कर दी, लोगों के दिलों में उसकी इज्जत डाल दी। ये दुनियावी इनामात हैं। अलबत्ता इससे डरना चाहिए बंदे को, क्योंकि अल्लाह ताला की खुफिया तदबीर किसके बारे में क्या है कोई नहीं जानता। ऐन मुमकिन है कि ये इज्जत शोहरत जो दुनिया में मिली ये इस्तिदराज हो और इसकी वजह से बंदा ख़राब हो जाए, तो ख़राब हो भी जाते हैं, तकब्बुर में पड़ भी जाते हैं पढ़ने वाले। ज़्यादा इज्जत को आदमी संभाल नहीं सकता, फिर वो फूफा शुरू और मतलब वो नखरे आ जाते हैं, पर निकल आते हैं, फिर जब पर कटते हैं तो फिर नज़र नहीं आता कि कहाँ गया बंदा। तो अल्लाह ताला की खुफिया तदबीर से डरता रहे। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो है ना ये हम लोगों में होती हैं, ये तो बिल्कुल मुशाहदात इसके आम हैं। अब मुझे तो इसका बहुत तजर्बा है कि जिसको इज़्ज़त मिलती है वो मैंने बहुत देखा है कि वो कंट्रोल में रहता नहीं है और उसको ऐसा होता है कि अपने उसको समझा भी नहीं सकते, ऐसी बेपर की हाँकता है। चाहे वो दुनियावी शोहरत का मालिक हो, दुनियावी दौलत की वजह से इज़्ज़त का हामिल हो, या इल्मी हवाले से। बात है ना कि सब ऐसे नहीं होता है, लेकिन मैं एक जनरल बात करता हूँ कि मेरे इसमें मुशाहदात हैं और उसका रौब बाज़ों का इतना होता है कि हम उसको बोल नहीं पाते, इसकी तफहीम नहीं कर सकते। और ये भी इसकी बेकसी है इस मामले में। ये बेचारा काबिल रहम है कि ये इस तरह इसका अंदाज़ गुफ्तगू होता है और इतना ये रौब झाड़ता है कि इसकी इस्लाह का दरवाज़ा खुद अपने आप पर बंद करता चला जाता है, इसकी कोई इस्लाह नहीं कर सकता। ये और बड़ी मुसीबत है। तो बहरहाल ये कि अपने आप को बंदा इज़्ज़त वाला ना समझे और अल्लाह ताला की खुफिया तदबीर पर नज़र रखे। सबसे बड़ा इलाज यही है हुब्बे जाका, कि अल्लाह ताला की खुफिया तदबीर पर नज़र रखे कि मैं जो यहाँ इज़्ज़त के दर पे हूँ कि मुझे इज़्ज़त मिले, मेरी वाह मिले। अगर रब नाराज़ हो गया और अगर थोड़ी सी लगाम खींच ली गई तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा।